Friends, we are going to study the unit My Elder Brother. Okay, it is model number 8. FIBA compulsory English. In this we are going to study Premchand. That is Munshi Premchand, India's greatest storyteller in Hindi literature. He has written novel and he has become a very well known in the Hindi literature. He has written the magazine Hans and Madhuri also. His popular novels are Godan. Okay, his popular novel is Godan, Gaban, and Sev Sadan, Nirmala, Karma Bhumi, and other novels. Now, this is a short story, and we come to know some particular ethics from our life. What is that? There are two brothers in the story. There is an elder brother and a younger brother, and we come to know about their temperament, we come to know about their nature, okay, how they are, and we get some lessons from this topic. The elder brother is one such story, a story that tells a story of the relationship. We come to know about the relationship between the two brothers, the elder and the younger. They live away from home in a hostel to study. They are actually students, and that is why they are studying in a hostel. The elder brother spends all his time reading. The elder brother is very sincere, very accurate, and he is always hard worker, and he always keep on reading the books. Vice versa, the younger brother, he doesn't do anything. He just like to play, and that is why he is not studying at all. But the elder brother is always scolding him. It makes the scene of playing makes elder brother very angry. He becomes very furious, and he always scolds him that you should study. Study is important in your life. Younger brother becomes very terrified. He is afraid that his brother is becoming angry that he is not studying. Both the brothers try to prove that his way of living is correct. Both of them are living in a different, they both are living, the way of living is different. Okay, the two brothers' way of living is different. One is an easy-go-lucky. He is easy-go-lucky. He doesn't take much efforts, but everything is okay with him. And the first one, the elder brother, he takes many efforts, but we find in the story that he becomes the loser. Though he is studying hard and hard, though he is studying in only one class for 2 years, 3 years, because he wants to make his study he wants to make it very hard. He wants to remind, he wants to recall, he wants to by heart the things from the lesson, but it is of no use. He understands it later in his life. So, my elder brother was 5 years older than me. This is the difference between the two brothers, but only 3 grades higher. He began school at the age as I did, but he didn't like to rush through. Elder brother is very different. What does he do? He is studying, but his method of studying is very different. He remains in the same class for 2 years because he wants to make his foundation strong. He was naturally very studious. The elder brother was naturally very studious. Always he was sitting with an open book, and sometimes to relax his mind, what he used to do? He used to draw the pictures of birds, dogs, cats, and this way his lifestyle was. Sometimes he would write one name or word or sentence 10 or 20 times. कधी कधी तो एकच वाक्य किंवा एकच शब्द 10-20 वेळा लिहित असे. He would imitate and over and over again the beautiful letters of a poem. एखाद्या कवितेमधले सुंदर ओळी आहेत तर ते तो वारंवार म्हणत असे. So in this way the elder brother is shown very
very serious in his studies, very studious he is. Speaking of me, I really did not like to study. Reading a book for 1 whole hour. तो मोठा मुलगा काय म्हणतो की तासन तास बसायचं, पुस्तक वाचायचं हे मला शक्यच नाही, मला ते जमणारच नाही. समटाईम्स वी वुड क्लाइंब अप. आणि मग तो काय करायचा, अभ्यास न करता भिंतीवर चढ, आणखीन कुठून तरी उड्या मार, गेटवरच मजे करत बस, अशा पद्धतीचा धाकटा भाऊ होता. आणि मोठ्या भावाला ह्या सगळ्याचा राग घ्यायचा. इफ यू स्टडी इंग्लिश इन दिस मॅनर देन यू विल कंटिन्यू स्टडिंग द रेस्ट ऑफ युअर लाईफ अँड स्टील नॉट लर्न अ सिंगल लेटर. मोठा भाऊ चिडायचा. तो म्हणायचा, असं जर तू इंग्लिश शिकला तर तू एखाद दुसरा शब्द शिकशील, तुला काही येणार नाही. नॉट जस्ट एनी वन कॅन बिकम फ्लुएंट. तुला फ्लुएंट इंग्लिश येणार नाही अशा पद्धतीने. आय हॅव टू स्टे अवेक माय आईज aching and taxing myself day and night and only then do I gain an understanding. मोठा भाऊ म्हणतो, मी रात्रंदिवस एखादं पुस्तक वाचत बसतो आणि तर मला समाधान होतं. Very scholarly people can't write or speak pure English and I say you are such a nail that even after seeing me you don't learn a lesson. मोठा भाऊ धाकट्या भावाला ओरडतो की मी एवढा कष्ट करतोय तरीसुद्धा तुला माझ्याकडं बघूनसुद्धा असं वाटत नाही की तू अभ्यास करावा. आय वर्क सो हार्ड, यू हॅव सीन धिस विथ युअर आईज. सो मेनी इव्हेंट्स अँड फेअर्स टेक प्लेस. कितीतरी यात्रा येतात जातात, कितीतरी मोठी माणसं येतात जातात, पण मी कधीही त्यांच्याकडं लक्ष देत नाही. मी मॅचेस बघत नाही, मी अभ्यास करतो. आय नेवर व्हेंचर नियर देम, I am always studying. I would start to cry having heard such a scolding. I would start to cry. धाकटा जो भाऊ आहे तो रडायचा, मोठा भाऊ त्याच्यावरती चिडायचा, मग तो रडायचा. His words were like perfectly aimed arrows. अगदी बाण आपल्या छातीमध्ये घुसल्यासारखा त्याचं बोलणं असायचं. फार लागट, फार तिखट बोलत असे तो. आफ्टर ब्रेकिंग मी डाऊन लाईक दिस आय कुडंट फाइंड द स्ट्रेट. आणि मग भावाने इतकं बोलल्यानंतर माझं लक्षच लागायचं नाही, मी रडायचो. व्हाय वुड आय रून माय लाईफ बाय पुटिंग माय हँड्स इन टू अ टास्क दॅट्स वे बियॉन्ड माय ॲबिलिटी. असं वाटायचं हे सगळं माझ्यासाठी नाही आहे, हे मी ह्याच्यासाठी परफेक्ट नाही आहे, आणि मग मी का करू हे. आय वॉज विलिंग टू रिमेन अ फूल. मला असं वाटलं की मी आहे असाच मूर्ख राहावं. but not work hard like this. I become dizzy though after an hour or two the cloud of म्हणजे तास 2 तास मी असाच खिन्न राहायचो, मला खूप वाईट वाटायचं. आणि त्याच्यानंतर मग मी परत बसायचो. मी शेड्यूल करायचा अभ्यासाचा की नाही आता आपल्याला अभ्यास करायचे तर कशा पद्धतीने करायचं, टाईम टेबल आखायचो. पण टाईम टेबलनुसार मी कधीही काम केलं नाही. आय डिडंट फॉलो द टाईम टेबल. बट मेकिंग अ शेड्यूल इज वन थिंग. बरोबर ना, नुसतं शेड्यूल करणं, शेड्यूल म्हणजे टाईम टेबल, नुसतं वेळापत्रक करायचं पण त्याला फॉलोच करायचं नाही, असं जर असेल तर त्याचा काही उपयोग नाही. आवर अर्ली एक्झाम्स यायचे, खूप अभ्यास करायचे, पण परिणाम काय झाला की आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे खूप अभ्यास करूनसुद्धा मोठा भाऊ नापास झाला आणि धाकटा भाऊ पास झाला. अशी गंमत झाली. त्याच्या काय लक्षात येईना. त्याला काय वाटलं, याला सवयीच आहे, त्या वर्षात पुन्हा बसायची, तो अभ्यास पक्का करायचा. आय सी. सो दिस इयर यू पास अँड केम फर्स्ट इन युअर क्लास, सो नाव यू थिंक यू आर सो स्मार्ट. आता मोठा भाऊ काय म्हणतो, हां तू आता पास झाला, मी नापास झालो, म्हणजे तुला असं वाटतं असेल की तुला सगळंच काय येतं आहे, तू आता खूपच हुशार आहे, खूपच स्मार्ट आहे, आता तुझ्यामध्ये इगो आला असेल. हां, सो डोंट टेक दिस व्हॉट आय एम डुईंग. पासिंग अ टेस्ट मीन्स नथिंग. रिअल पॉईंट इज टू डेव्हलप. तुम्ही नुसत्या परीक्षा पास होऊन नंबर मिळवून पहिला नंबर आला दुसरा नंबर आला ह्याला महत्त्व नाही. कशाला महत्त्व आहे, तुम्ही अभ्यास करून काय डेव्हलप केलं पाहिजे हे महत्त्वाचं आहे. नॉलेज अँड अंडरस्टँडिंग. व्हॉट डज नॉलेज गिव्ह अस, व्हॉट डज स्टडी गिव्ह अस, इट डेव्हलप्स नॉलेज अँड अंडरस्टँडिंग.
तुमचं ज्ञान वाढलं पाहिजे आणि तुमच्यामध्ये अंडरस्टँडिंगची जी लेवल आहे ती वाढली पाहिजे. आता कित्येक राजे आले आणि कित्येक राजे गेले. हेनरी आला, हेनरी 1, 2, 3 अगदी 6 पर्यंत, हेनरी 7 पर्यंत तुम्ही म्हणाल तर हे राजवटी कित्येक आल्या आणि कित्येक गेल्या, पण आपण तिथंच आहोत. बट रावणचं सांगितलं उदाहरण त्यांनी. रावण आला, रावण गेला. रावणचा आपण पाहिलं की डाऊनफॉल म्हणजे त्याचं सगळं संपलं. तो कितीही प्राऊड होता. ही वॉज प्राईड गर्व. त्याला किती गर्व होता, पण ते सगळा संपला. अ मॅन कमिट एनी अदर मिसडीड ही वुड लाईक बट डोंट बी प्राऊड. मोठा भाऊ काय म्हणतो, असू देत, तो किती मोठा होऊ देत, पण त्याला गर्व येता कामा नये. डोंट बी प्राऊड बिकॉज इन हिस्ट्री वी हॅव सीन. जर तुम्ही इतिहासात मागं वळून पाहिलं तर या प्राईडमुळं, या गर्वामुळं कित्येक राजे महाराजे हे बाद झालेले आहेत. सीझर नावाचा ह्यानी शेक्सपियरने एक कादंबरी लिहिली होती. त्याच्यामधला हा सीझर याला सुद्धा इतकं घमेंड, इतकं गर्व झाला की त्या गर्वाखातीर तो गेला. However, no one becomes a successful player because of chance. आता जीवनामध्ये चान्सच सगळं नाही आहे. संधी, कोणाच्या जीवनामध्ये खूप चांगली संधी येते त्याला चान्स आपण म्हणतो ना. बाय चान्स तू काय पास होणार नव्हता किंवा तू फर्स्ट येणार नव्हता, पण बाय चान्स तुझं लक असं आपण म्हणतो. पण नेहमीच आपण लकवर डिपेंडंट राहू शकत नाही. आपलं लक नेहमीच आपली साथ देत नाही. By the way, memorizing the names of emperors isn't effortless. Throughout time, there have been 8 Henrys. बघा मी म्हणलं ना, हेनरी 8 पर्यंत त्यांची डायनेस्टी म्हणजे काय, खानदान, त्यांचं खानदान होतं. Instead of Henry 7, if one writes Henry 8, you lose all the points. पुस्तकात काय असतं, हेनरी 6, हेनरी 4, हेनरी 5, हेनरी 6. पण जर तुम्ही 8 लिहिलं तर तुमचं पुस्तकात जे लिहिलेलं आहे त्याच्या विरुद्ध किंवा वेगळं काय असेल तर तुमचं चूक. द माइंड गेट्स इझिली ओव्हरवेल्ड बाय दिस थॉट. यू इवन स्टार्ट टू फेल इल. तुम्ही अभ्यासात जरा चुकला की तुम्हाला डिप्रेशन येतं, तुम्हाला वाईट वाटतं. टेलिंग यू 100,000 नेम्स ऑफ व्हेरियस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. Let telling you 100,000 names of various people is preferable to attempting geometry. तसंच जॉमेट्रीचं आहे, मॅथ्स आहे. जर मी आय रोट ACB instead of ABC and again I lost all my points. बघा परीक्षेमध्ये अभ्यास करत असताना तुम्ही कसं असलं पाहिजे, परफेक्टच असलं पाहिजे. तुम्ही लिहिताना ABCच लिहिलं पाहिजे. ACB जर लिहिलं तर तुम्हाला 0 मार्क आहे. म्हणजे इतकं तुम्ही अभ्यास करताना परफेक्ट असलं पाहिजे. नो वन आज दीज क्रुएल एक्झामिनर्स व्हॉट डिफरन्स डज इट मेक इन द एंड वेदर. तुम्ही एवढा अभ्यास करता, ABCD शिकाल, आणखीन काय शिकाल, पण याच्यातनं तुम्हाला काय मिळणार आहे, व्हॉट आर यू गोइंग टू गेन. दीज आर ऑल इररिलिव्हंट थिंग्स. इररिलिव्हंट म्हणजे त्या विषयाला धरून नाही आहेत. त्याच्यातनं काय मिळणार, तुम्ही जॉमेट्री शिकली, काय मिळणार आहे तुम्हाला त्याच्यातनं. इफ अ पर्सन इट्स लेंटिल राईस ब्रेड इन प्लेस ऑफ राईस लेंटिल ब्रेड. आता असं एक उदाहरण दिलं आहे तुम्हाला की माणूस असा खाल्ला काय आणि हे खाल्लं, कॉम्बिनेशन खाल्लं काय, फार मोठी मॅटर नाही आहे हे. देन अँड दे कॉल धिस माइंडलेस मेमोरायझेशन. परीक्षेमध्ये अभ्यासामध्ये काय मेमोरायझिंग आहे. मेमोरायझिंग स्मरण करणे. तुमची बुद्धिमत्ता किती चांगली आहे ना त्या पद्धतीने तुमच्या अभ्यासावर तुमच्या मार्क दिले जातात. तर मेमोरायझिंग करणं, टीचिंग करणं हे युजलेस आहे. लेट दिस वेट फॉल टू दॅट पॉईंट अँड मेजरमेंट विल बी ट्वाइस एज मच. टेल मी, डू यू नीड टू नो, बट यू विल हॅव टू नो दिस. द इन्स्ट्रक्शन माइट से राईट अन एसे ऑफ नॉलेज. तुम्हाला सांगितलं जाईल, लिहा, टाईम मॅनेजमेंटवरती एक एसे लिहा. अँड
You open the notebook in front of you, take the pen in your hand and cry out the name of God. होतं ना असं की आपल्याला निबंध लिहायला सांगितलं, आपण लगेच पेन्सिल घेतो आणि लिहायला बसतो, पण आपल्याला सुचत नाही, मग आपण देवाच्या नावाने म्हणतो, अरे अरे देवा वाचव मला. हू डझंट नो दॅट टाईम मॅनेजमेंट इज अ गुड. सगळ्यांना माहिती आहे टाईम मॅनेजमेंट ही चांगली गोष्ट आहे ना. प्रत्येक गोष्ट ही वेळेत झाली पाहिजे. टाईम मॅनेजमेंट आपला मॅटर्स अ लॉट इन आवर लाईफ. ऑल्सो अदर सी द डिसिप्लिन पर्सन अँड बिगिन टू ॲडमायर. एखादा डिसिप्लिन पर्सन आहे आणि त्याचं आपण जीवनात पाहिलं तर आपल्याला असं वाटतं, अरे असं डिसिप्लिन लाईफ आपण पण जगावं असं आपल्याला वाटतं ना. Why is it necessary to write 4 pages on a topic that can be explained in one? एका वाक्यात जर आपल्याला सांगता येत असेल तर आपण त्याच्यासाठी 20 आणि 25 वाक्य कशासाठी लिहायचं? दिस इज ऑल स्टुपिडिटी. हा मूर्खपणा आहे असं लेखकाचं म्हणणं आहे. ओके, वी विल स्टॉप हिअर अँड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर वी विल अगेन जॉईन दिस लेक्चर ऑफ BA फर्स्ट. You have heard me. Thank you very much, and please write your names after I finish my lecture. Thank you.